السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیر خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی اعلان ہوا ہے کہ بجلی 2.58 روپے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے، اور اسی نومبر کے مہینے میں ہمیں اس کا بل دینا پڑے گا۔ آپ یقین کریں، میں حیران ہوتا ہوں قسم سے۔ بندہ کہتا ہے نا کہ ایک دفعہ بندہ کہتا ہے کہ یار کوئی بندہ آ کے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو دوبارہ کہتا ہے جی میں حالے روٹی نہیں کھانی، میں شام نو کھاواں گا۔ یہ اس حکومت کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا۔ یعنی کہ بجلی ایسے مہنگی کی رہی ہے، جو 7-8 روپے یونٹ تھا 25-27 روپے یونٹ پہ پہنچ گیا ہے، اور اس کے اوپر بس نہیں ہے۔ جیسے چینی ہے، چینی 50 روپے سے بڑھتی آج بتا رہے 170 روپے پہنچ گئی ہے۔ اور جو مارکیٹ میں کوئی نئی چینی آئی ہے، میں نے بھی آج وہ ہائی کورٹ میں دیکھی ہے، وہ بالکل باریک چینی جس میں کوئی مٹھاس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور حکومت پھر ابھی پیٹرول کی پھر سمری بنا رہے ہیں کہ جناب پھر وہ میرے خدایا، یہ جو عمران خان تو ہے ہی ہے نا، اس نے جو بھی نیا، یہ حفیظ شیخ کے بعد جو نیا وزیر خزانہ آیا ہے شوکت ترین، وہ تو بہت ہی کوئی گندا آدمی ہے، یقین کریں بہت ہی گندا آدمی۔ ایک دن پہلے وزیر بننے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دی ہے، اور جس دن وہ بنا ہے تو اس نے کہا جی کہ اب معیشت انشاءاللہ سنبھلنا شروع ہو گئی۔ اور یہ اتنی غنڈہ گردی کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ کیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں بتاتے قوم کو نہیں بتاتے۔ پھر جناب اب وہ ٹی ٹی پی سے کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی قوم کو ہم نہیں بتاتے۔ اسی طرح شوکت ترین نے 3 دن پہلے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس نے کہا جی کہ میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر کے آ رہا ہوں، میں اس کی شرائط نہیں بتاتا۔ صحافی نے سوال کیا ہے کہ یار بتاؤ نا کہ کن شرائط کے تحت ہمیں یہ قرضہ مل رہا ہے، کہتا ہے میں نہیں بتاتا، میری مرضی۔ یعنی حد نہیں ہو گئی؟ یہ عوام کے نمائندے ہیں یا آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں؟ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں۔ دوستو، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، بے فکر نہ ہو جائیں بلکہ فکر مند ہو جائیں۔ انہوں نے اسی سال ڈالر بھی 200 روپے تک پہنچانا ہے، پیٹرول بھی 200 روپے تک پہنچانا ہے، چینی 200 روپے تک پہنچنے ہی والی ہے، اب اس میں کسر کون سی رہ گئی ہے؟ اسی سال۔ اور یہ جب انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا نا، اس حکومت کو سر جی میں منحوس ضرور کہوں گا، چاہے آپ لوگ ناراض بھی ہوں۔ اس منحوس حکومت نے کہا تھا کہ یہ پہلا بجٹ ہے جو ٹیکس فری ہے، اور جتنے ٹیکس اس میں لگے ہیں، الامان و الحفیظ، اتنے زیادہ ٹیکس۔ ہر روز ایک بجٹ آ رہا ہے، ہر روز۔ اور مہنگائی میں ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ یار ہم نے ابھی جو کل یہ چینی مہنگی کی ہے، آج پھر کر دی ہے، ابھی پرسوں بجلی مہنگی کر دی ہے، آج پھر کر دی ہے، ابھی پیٹرول پچھلی دفعہ مہنگا کر دیا ہے، آج پھر مہنگا یعنی کہ کوئی نو شرمندگی۔ اور یار ایک بھیک مانگنے والا وزیر اعظم بن گیا، اس نے آپ کو کیا دینا ہے؟ جو شخص بطور وزیر اعظم عیدی والوں سے پیسے لے آپ اس سے کوئی اچھائی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ نیچر میں ہوتا ہے۔ نواز شریف وغیرہ کی جو فیملی تھی نا، وہ شروع سے دینے دلانے والے ہیں۔ انہوں نے ہسپتال بنائے، کوئی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے تعلیمی ادارے اپنی جیب سے بنائے، کوئی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے عمران خان کو یہ 50 کروڑ روپیہ شوکت خانم کے لیے دے دیا، کوئی ایڈورٹائزمنٹ اشتہار نہیں کیا۔ پھر اس کو زمین دے دی، کوئی نہیں دیا۔ طاہر القادری کو مربوں کے حساب سے زمین دی، مدرسے بنا کے دیے، حج کرائے، آپریشن کروائے، کوئی ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ دینے والے تھے۔ اور یہ لینے والے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ عمران خان ایک بہت بڑا پاکستان کا سب سے بڑا بیکاری ہے۔ وہ ہر صورت میں
पाकिस्तानियों से लेगा, देगा नहीं, ये ज़हन में रखना। देगा नहीं, वो बिल्कुल नहीं देगा, ना उसने आज तक दी है ना उसने देना है। उसका मुंह ऐसे खुला है, हाँ, हाथ भी खुले हैं, ऐसे मुंह भी खुला है कि इसमें भी डालो और इसमें भी डालो। वो देने वाला है ही नहीं यार, देने वाला नहीं होता। जो भिखारी जितना मर्जी को बड़ा बना देना, वो देने वाला नहीं हो सकता। देने वाला वो इसलिए तो कहते हैं कि जी ये फिर वो जो है ना पहचाने, वो कहते हैं तुम्हें क्या रुतबा ज़रा सा मिला कि आके बैठे हो पहली सफ़ में, तुम्हारी शोहरत बता रही है तुम्हारी दौलत नई नई है। ये नया नया दौलतिया है। इमरान खान के कौन से महल्लात थे पहले भाई, जो नवाज शरीफ के थे, जो दूसरे लोगों के जो थे, इसके कौन से महल्लात हैं? इसके तो वही ये ज़मान पार्क वाला 1 कनाल का घर है, ठीक है ना। तो बाकी अब 300 कनाल इसने बीवी से ठग ली है। पूरी दुनिया में ये है, वहाँ बाहर की दुनिया में, कि अगर आप बीवी को तलाक देते हैं तो मर्द की आधी जायदाद बीवी को देनी पड़ती है। अभी रिसेंटली बिल गेट की तलाक हुई है ना, तो बिल गेट ने अपनी आधी जायदाद जो है वो बीवी को दे दी है, और दुनिया का वो पहले नंबर पे था तो अब वो तीसरे चौथे नंबर पे चला गया। इमरान खान है जिसने बीवी से ये 300 कनाल का घर भी ले लिया है। कहता है जब मैंने उसको तलाक दी तो उसने मुझे गिफ्ट दे दिया। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी तलाक थी भाई, आई लव यू, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इसने रेहम खान को भी ऐसे ही कहा था। रेहम खान ने कहा था कि मुझे पहली सालगिरह पे क्या तोहफा दे रहे हो? कहता है तलाक तलाक तलाक। ये इस नेचर का है। इसलिए ये कहते हैं ना कि मुझसे ज़्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं है, मुझसे ज़्यादा मांगने का तजर्बा नहीं है, मुझसे ज़्यादा तलाक़ों का तजर्बा नहीं है, मुझसे ज़्यादा बेईमानियों के तरीके नहीं हैं, मुझसे ज़्यादा ATM को यूज़ करने के तरीके किसी को नहीं आते, और देखने को गाड़ी भी उसके पास नहीं है जिसमें वो पेट्रोल डलवा दे। और इमरान खान तो कहता है गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानी है। मेरा ख्याल ये है उसका तरीका। तेल भी वो ATM से डलवा लेता है, उसको क्या है। वो निजी महफिलों में कहता है कि हाउ आई एम लकी, देखो मैं कोई कारोबार नहीं है और मैं अरबों खरबों में खेलता हूँ, और मैं 300 कनाल के महल में रहता हूँ। वहाँ कौन रहता है जी? वहाँ इमरान खान रहता है, उसकी मिसेज रहती है, और 8 कुत्ते रहते हैं, शेरू वगैरह और टाइगर, और वो जो इसको मुशर्रफ ने भी कुत्ते दिए थे, याद है ना आपको, वो रहते हैं। ये कुल कायनात है जो 300 कनाल में रहती है, और इनको ज़रा शर्म नहीं आ रही कि रोज़ाना की बुनियाद पे महंगाई कर रहे हैं। आज आपने देखा है कि वो 24 चैनल पे लगा है कि 2 औरतें जो है अपने बच्चे लेके पार्लियामेंट हाउस के सामने बच्चे बराए फ़रोख्त, कहती है जी ये मेरा हस्बैंड जो है भट्ठे पे काम करता था, अब वो इतना मकरूज़ हो गया है कि ये 20 लाख रुपए की मैं बच्ची बेच रही हूँ और 15 लाख का बेटा बेच रही हूँ। ननकाने से आई है वो, और एक और दूसरे किसी उससे शहर से आई है, और वो भी अपने बच्चे बेच रही है। वो कह रही जी हमसे बच्चे ले लो, नहीं तो हम मजबूरन ख़ुदकुशी कर लेंगे, हम क्या करेंगे। पार्लियामेंट के सामने पहली दफ़ा 2 औरतें अपने बच्चे ले के आ गई हैं, और वहाँ लिखा हुआ है बच्चे बराए फ़रोख्त। वो टीवी पे चला है, कौमी टीवी चैनल पे चला है। मैं अपनी तरफ से ये चीज़ नहीं कह रहा। हालात इस तरह के हो गए हैं। मुझे ये बताएं, आप जब से इमरान खान आया है 3 साल से, आप यही सुन रहे हैं ना जी, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई, आटे की कीमत बढ़ गई, और ये खाद की कीमतें बढ़ गई, गन्ने की कीमत बढ़। कभी आपने ये सुना है कि रिटायर मुलाजमीन की कीमत में इजाफा हो गया है, और इनको जो मुलाजमीन हैं पाकिस्तान के, उनको जो है ना वो उन्होंने तनख्वाह में 20%, 25%, 30% इजाफा कर दिए? ये तो नहीं ना सुना, क्योंकि ये देने वाला तो है ही नहीं, ये देने वाला है ही नहीं बिल्कुल। ये लेने वाला है, ये लेने वाला है। ये ज़हन में रखना, ये ज़हन में रख लें आप इसको। बस अब जो माहौल बन रहा है ना, उसके लिए आप दुआ करें कि ये इसी दिसंबर तक जो है ना, ये इस हुकूमत से निजात मिल जाए, वरना ये मनहूस हुकूमत सब गरीबों को निगल जाएगी। ये जिन है, जिन सुनामी है, सुनामी।
یہ سونامی آ گیا ہے جو ہر چیز کو ڈبو رہا ہے، اور اس میں بچے ڈوب رہے ہیں، عورتیں ڈوب رہے ہیں، بڑے ڈوب رہے ہیں، سب ڈوب رہے ہیں، سب کو ڈبوئی جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ نکلو بھائی پی ڈی ایم والوں، نکلو، خدا کے لیے نکلو، عوام کے لیے نکلو۔